हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय माता जी। केम छो? आई होप कि आ मजा में हशो। हूँ पण मजा में छूँ। स्वागत है मारी चेनल में आज नवा ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स सवार थी गई है अने आज तो थोड़ू लेट संजू तो जतो पण रह्यो छे कारनो अने अत्यारे वागी गया है 10 अने संजू जतो रह्यो काम करवा ने पछी मैं मारू काम करती थी, वासन घसती थी, कपड़ा धोती थी। सवार सवार में एवं बधु कर लो ने तो मैंने सारू लगे। पछी तड़को थी जाए तो मन काम नहीं करवा थाय ने एटले संजू टिफिन बनावी पछी बधु काम करती थी। संजू मैंने याद ज नहीं आव्युं एटले ब्लॉग में पण नहीं लीधो। तो हवे तो फाइनली काम थई गयुं छे, पण पानी आवे तो पानी भरवानुं। पानी सांजे आवे ने तो हूँ बधुं भरी लऊं अने पछी वासणना कपड़ा सवारमां मारे थई जाय ने एटले हारुं। तो संजू जोड़े मारुं पण हवे खावानुं बनी गयुं छे एटले हवे शांति। अने सांजे तो एटलो जबरदस्त वरसाद पड्यो हतो ने वरसाद नहीं आवतो तो आज बहु ज वरसाद आव्यो हतो। पवन ने एवुं कंई नहोतुं, खाली वरसाद नकरो आव्यो तो सवार आखी रात आवन जाए एवी रीतना आखी रात सुधी सवारे 5 वाग्या सुधी वरसाद चालू ज हतो। एटले बहार मस्त एवुं बधुं लीलुं थई गयुं एटले थोड़ीक ठंडक लागे एटले वधारे गरमी नहीं थती। पण तड़को थशे त्यारे थशे पाછી गरमी एवी लागे छे। तो हवे छे ने हूँ कपड़ा ने एवुं धोईने आवीने तो मने भूख लागी छे एटले थोड़ुंक छे ने सफरजन छे तो खाऊं पछी पानी आवशे त्यारे भरीश। अने संजू ते दिवस लाव्यो तो પહેરી લીધું। થોડુંક सारूं छे खुल्लुं खुल्लुं, पण संजू एटલું બધું प्रेमथी लाव्यो हतो ने एटले जेवुं होय ने एवुं पण मैं પહેરીશ। अने हवे छे ने बधानो फोन आवे तो संजूने एवुं ज कहे के वरसाद पड़े ने एवुं बधुं थाय ने तो एकली मूकी नहीं जतो, कंईक काम करता जाए ने आम लपसी जाए ने एवुं बधुं होय एटले वधारे वरसाद ने एवुं होय ने तो मूकीने नहीं जवानुं एम। पण हवे थोड़ाक दिवस जई आवे, हजू शरूआत ज छे एटले वरसादनी पछी तो रजा करवानुं छे। तो मारे तो हजू छे ने सफाईनुं काम बाकी छे पण मारे हवडे करवुं नथी केम के हवडे बधुं काम करीने आवीने तो थोड़ुंक बेही लऊं अने पछी बधुं काम करीश। आ पण बधुं लीपाई जाए ने एटले बधुं कम्प्लीट मूकवानुं छे। सांजे वरसाद आव्यो ने तो बधा लाकड़ा पण फटोफट लाईने अने अहींया छे ने बधा जेम तेम नाखी दीधा हता। तो धोई लऊं अने पछी खाऊं। तो फ्रेंड्स हवे छे ने तड़को नहीं काढ़े तो सारूं एवुं थाय छे केम के बाफ मारशे तेवुं लागे छे। गरमी तो आम तो थाय ज छे थोड़ी थोड़ी। एंड हवे छे ने थोड़ुं कटिंग करीने खाई लऊं अने पछी बेहूं शांतिथी। तो फ्रेंड्स अत्यारे बपोर थई गई अने फूल वरसाद आवे छे, छाटा छाटा चालू थई गया छे ने आ बाजू तो बरोबरनुं वरसाद आवे ने एवुं बधुं मंडाई गयुं छे पण चालू थई गयो। हवे छाटा अहींया सुधी ज आवे छे। फ्रेंड हवे संजूनो पण फोन आवे छे, बात कर लो। तो फ्रेंड्स 1 वागी गयो ने एटले संजूनो फोन आव्यो तो ए खाई लीधुं छे अने हवे हूँ पण खावा माटे बेठी छुं। वरसाद पड़े ने तो पतरामां अवाज पण आवे छे खूब ज। तो हांडो हवे छे ने खाई लो। गवारनुं शाक पापड़ रोटलो ने एवुं छे। खाटले बेन खाव नीचे बेहाईने ने एटले खाटले बेही छे। तो हांडो मस्त एवुं ठंडु एमदा वातावरण छे एटले सारूं छे। तो हवे खाई लो। वरसाद तो फूलम फूल बहार पड़े से हूँ से दरवाजे वाँचू
કેમ કે છે ને કૂતરા બહાર વરસાદ પડે ને એટલે બધા અંદર જ આવે. પેલી બાજુ બેહાય એવું છે પણ એ બાજુ જતા નથી, એટલે આ બાજુ આવે ને એટલે હું બંધ કરી દીધું. અને વરસાદ ચાલુ થઈ ગયો છે ફૂલ. આવીને બેઠી શાંતિથી. હવે અહીંયા થોડુંક છે ને આરામ કરું. આટલો વરસાદ પડે ને તો સારું, વધારે પડે ને તો પાછું મને ભૂખ લાગે. તો ફ્રેન્ડ્સ અત્યારે છે ને વરસાદ રહી ગયો છે અને હું તો પછી સૂઈ ગઈ હતી. વરસાદ રહ્યો 3 વાગ્યા ને તો પછી સૂઈ ગઈ હતી. તો અત્યારે 4 વાગ્યા છે, 4:30 થવા આવ્યા. અને હવે છે ને ચા બનાવું. દૂધ મંગાવી લીધું હતું 3 વાગ્યે જ, પછી મૂકીને ગરમ કરીને સૂઈ ગઈ હતી. અત્યારે હવે થોડુંક ચા નાસ્તો કરી લઉં. દૂધ ગરમ કરીને પી દીધું. તો ફ્રેન્ડ્સ અત્યારે છે ને સાંજ થઈ ગઈ છે. આ બાજુ સંજુ પણ આવી ગયો છે. સંજુ આવી ગયો અને હવે છે ને મારે પણ ખાવાનું બનાવવાની તૈયારી ચાલુ કરી દીધી. કેમ કે 6:30 થવા હશે ને, અને બહાર વાતાવરણ પણ મસ્ત એવું ઠંડુ ઠંડુ છે, પણ અંદર જ બેઠા. અને સંજુ થોડોક આરામ કર ને બેસી જા. અને પંખો પણ લઈને આવ્યો સંજુ. ગાજે છે બરોબર. મેં નાહવા જતી રહું સંજુ. તું બધી ઉતાવળ કર ને, પછી વરસાદ અંધારું ને એમ થઈ જાય, લાઈટ જવાનું, લાઈટ ને એમ જતી રહી. તો વરસાદ આવવાનું પાછું વાતાવરણ પલટો મારે છે, એટલે જલ્દી છે ને લાઈટ છે ત્યાં સુધી રાંધી લઉં અને નાવા ધોવાનું ને એવું બધું કામ કરી લઉં. અને થોડુંક આમ કે અજવાળું છે ને તો આમ થોડુંક એમ સારું દેખાય ને તો મસ્ત બ્લોગમાં બધું કમેન્ટો ને એવું બધું આવે ને તો બોલી જાવ. પણ છે મોડું થશે એટલે જાવ. હવે તું નાઈ લે ને તેના કરતાં ત્યાં સુધી મારે પાણી ગરમ થઈ જાય. મારે ગરમ પાણી ના ઠંડા પાણી ને ના આવું. તો બસ એવું બધું છે. સંજુ તો ફોન પર હવે છે ને ચાર્જિંગમાં રાખી દઈ, કેમ કે લાઇટનું ઠેકાણું નહીં. હું વાત કરતી પંખો ચાર્જિંગ તો ચાલુ નહીં કર્યો, નહીં થોડુંક કરી લે, સાંજે રાતે કામમાં આવશે. અને બીજો હવે એક ચાર્જિંગ વાળો પણ છે, લાઇટ જતી રહે તો એ કામ આવી જાય. બેટરી પણ છે એટલે. અને બીજો છે ને પેલો પંખો બગડી ગયો હતો તો સંજુ લઈને ગયો હતો કાલે, અને આજે કમ્પ્લેટ રેડી થઈ ગયો છે. હવે ફિટ કરી લે. અને સંજુ જઈ કામ કરવા જાય છે ને, એ પેલા ભાઈ છે ને એમના ફ્રેન્ડ છે ને, ત્યાં સારી રીત એમના ભાઈબંધ છે ત્યાં પંખો સારો કરવા માટે મૂક્યો તો એ ભાઈ છે ને પૈસા પણ નહીં લીધા. કેટલું સારું કહેવાય નહીં. લાઇટનું કામ હોય તો પાછા કરી આપીએ એટલે. હા, કંઈક લાઇટનું કામ હોય ને એમને તો સંજુને કરી આપે એટલે પૈસા નહીં લીધા. બાકી બીજા કંઈક ગયા હોય ને તો અત્યારે 250-300માં જતું રહી. થોડુંક કંઈક સારું કરી આલે ને તો એટલા પૈસા લઈ લે, તો એટલામાં થોડુંક ફ્રીમાં રાહત કરી આલે તો સારું. એટલે છે ને પેલો ખાલી ચાર્જિંગ કરીને રાખવાનો, લાઇટ જાય ને તો એટલે બેસે ને એટલે સારું છે. હવડે નહીં પણ પછી વધારે જરૂર પડે નહીં, ગરમી થતી. ચોમાસામાં 4 મહિના રહે એવું રહે તકલીફ. અને
અત્યારે કામ નહીં થાય કંઈ નહીં, તો અત્યારે બધા છે ને કોઈ કે ભાગે રાખવા આવો, કોઈ કંઈ અહીંયા આવતા રહો, તો અમે આવી પરિસ્થિતિમાં કઈ જતા હોય નહીં સંજુ, આવી રીતના કઈ જવાનું ફ્રેન્ડ્સ. 5 મહિના જેવું તારે કામ થાય હવે થોડું મારાથી કંઈ અત્યારે થાય નહીં, પછી પણ થાય નહીં, તો અને ખેતી કામમાં તો સંજુ પછી ત્યાં હું બે રહેવાને સંજુ કામ કરવા જાય, તો પછી અહીં રહીએ કે ત્યાં જઈએ હું ફેર પડે નહીં સંજુ. એના કરતાં સંજુ અહીં એમ મોડા જવાનું હોય ને બધા એમ ઓળખીતા એટલે થોડુંક લેટ થઈ જાય, અચાનક આવતું રહેવું હોય, રજા કરવી હોય તો એ બધું એમ થઈ જાય. અને પેલું બહાર જ્યાં હોય અને ખેતી કામમાં હોય ને એટલે પછી જ્યાં રહેતા હોય ને તો જ્યાં મજબૂરીમાં જ રહેવાનું હોય, ગમે ત્યારે બોલાવે ને થોડુંક કંઈક કામ હોય ને બોલાવે ને એટલે જવું જ પડે. કંઈ રજા કરવી હોય ને તો એમ આપણને એમ લાગે કે અહીં રહીએ ને કઈ રજા કરવાની. હા એવું જ હોય, કંઈક તાવ માથું એવું થયું હોય ને તેમ કે હા એક દિવસ કંઈક રજા પાડે ને તો એમ કે કેમ આજે રજા કરી દીધી. અહીંયા તો સંજુ તો અહીં કંઈ ના આવે કે કાલે મારે આ કામ છે, તો અહીંયા પોતાને એમ અહીં કહેવાય પોતાનું જ, એટલે કોઈ એમ કે ને બિંદાસ થોડુંક ટેન્શન ફ્રી રજા પાડવાનું. તઈ બીજાને તઈ ગયા હોય કામ કરવા અને બીજાને તઈ રહેવાનું હોય તો રજા પણ પાડ્યું કે આમ કે નહીં ને તોય મનમાં એવું લાગે નહીં. અમે એટલા બધા વરસ 4 વરસ કાઢ્યા, અમને બધો અનુભવ હોય ને તો ખરો ને. અને પેલા કે ફાર્મમાં રહેતા તો સારું, તો ફાર્મમાં તો અમને એમને એમ થોડા રહેવા દે ફ્રીમાં, કે સંજુ કામ કરવું પડે ને. અને ત્યાં છે ને 2 જણનું જ કામ હોય, 2 જણને જ કામ કરવું પડે. પછી સંજુ એકલાને તઈ બધું થોડું હેન્ડલિંગ થઈ જાય. દવાખાનાને લીધે અને પછી ત્યાં આપણે રહેતા હોય તો 1-2 દિવસ સંજુ હેન્ડલિંગ કરી લે, બધા દિવસ કેટલોક લોડ ઉઠાવે નહીં સંજુ. 2 જણનું કામ રોજ થોડું થતું હોય, તો કચરા પોતું ને એવું બધું સારી રીતે કરવાનું હોય, એટલે થોડુંક એમ કે લેડીઝને વધારે થોડુંક અનુભવ હોય અને જેન્ટ્સને એમ થોડુંક એમ કરી દે તો થોડુંક નહીં સારી રીતે થાય. તો તૈયારીમાં કંઈક આ થોડુંક સારું નથી સારી રીતે કરવાનું, 1-2 દિવસ ચલાવી લે પછી બધા દાડા થોડું ચલાવે. એટલે બધી વાતો બધા મજબૂરી હોય એટલે છે ને જોઈ વિચારીને જ બધું કરતા હોય. બાકી બીજો કંઈ વાંધો નહોતો, એટલો કંઈક ના કંઈક થોડો ઘણો એવો પ્રોબ્લેમ હતો એટલે છે ને આવતા રહ્યા રહેશું. હવે તો અહીં છે તો હવે થોડો ઘણો આ બાજુ તો સપોર્ટ મળી જાય, ભલે બીજા પારકા હોય ને તોય આમ કે એમ લાગે કે આ બાજુ તૈયારીમાં બધું આમ બધું થઈ જાય સેટ એમ. એ બાજુ તો આપણને કંઈક એડ્રેસ પૂછે ને તોય હોદી નહીં કે નહીં સંજુ લાગે એમ. હવે બધા ફરે ને બધાનો અનુભવ અને કંઈક હોય ને તો એ આમ હવે કંઈ વધારે નહીં બોલતી. હવે જાઉં નાહવા જાઉં ને સંજુ ફિટ કરે છે, મળી હવે થોડી વાર રહીને. અને ફ્રેશ પવન ને એવું બધું હવે છે ને ચાલુ થઈ ગયું છે, એટલે હવે છે ને બ્લોગ પણ એન્ડ કરી દઉં અને પછી મળીશું કાલના નવા બ્લોગમાં. બધાને જય માતાજી, જય શ્રી રામ, બાય બાય.